Intel. На оние два терена со 18 дупки. Покрај овие имаше и уште еден со 5, вкупно 23 дупки. На Пиринголф Country Club. Замислете ја сега пасионираноста кога играта не прекина ниту на вакво време, кој е на цела приказна и даде уште некакво британско време за голф игра. На овие 900 декари трева, шуми, езера наоколу. Еден од најпрестижните голф турнири во Пиринголф Country Club е Intel Golf Masters и не постојат временски услови кои може да го спречат. Игралиштето се поминува со 72 удари, кои траат и неколку часа. Професионалците тоа може да го поминат и со 63 до 65 удари. Да, овие луѓе можат часови да поминат во удирање на топката. Што мислите, што е пасионираноста, освен тоа што се добива убава фигура? Како да се подобри замавнувањето? Да, но фактички најважно е мерењето, разбирањето и контролата на ударот. Ова веќе е начинот со кој се движите со голф автомобилите низ терените. Сите дупки ги имате на дисплејот. И толку сте во мрежа што може овде да нарачате дури и храна и пијалок. Ова е веќе оној престижен дел Лейк со вилите околу езерцето на ресортот. Но еве што нас не одушеви најмногу на оваа сцена. Техничките аспекти на играта се пресудни, но за нив постојат PGA професионални тренери кои ги насочуваат сите ваши способности. Да се подготвите за игра, треба и целосно да и се препуштите на природата. Секако тоа ќе ви ги смири нервите. Но накратко за филозофијата на голфот, на крај сите ќе ви речат. Приказната на голфот се пред се луѓето, дружењето во природа. Таа приказа на Пиринголф Country Club, каде не е исклучено да добиете желба да почнете да играте голф. Вие се уште размислувате дали треба да ги поминете барем основните часови за голф? Негде при крај на овој Intel турнир во Пиринголф Country Club закажавме и термин оваа приказна да ја слушнеме од PGA професионалниот тренер овде. Покрај тоа што се разбира неколку дена пред тоа закажавме и часови кај него. Ова беше сосема незадолжително од овој господин кој од Холандија се преселил да работи во Бугарија. It's just a play or there is a kind of golf philosophy? No, there is a philosophy. Golf is a sport. Because you need to be physically very good and you have to make time to play this game, so it's not coming from the car, hitting some balls and play around the golf. There's more behind it. When I arrived in Bulgaria, that's almost 2 years ago, I saw that a lot of people who are middle class or higher are playing golf. But nowadays you see more and more people coming from the normal way. So workers and everything. And in my country, in Holland, it was in the beginning only for the upper class. But now everybody is playing. Because why not? Everybody was thinking highly about tennis. Now everybody plays tennis. So it will be the same with golf. Yeah. You are from Holland, yes. And you are in Bulgaria for 18 months until now. Exactly, what is your mission in Bulgaria? I came here because I believe Bulgaria can be the same as Turkey in golf. In Turkey it's tremendous big business, and I imagine Bulgaria as a sort of same country. We have beautiful weather, 9 out of 10 days the sun shines, the temperatures are good, and I think they already have 7 courses and there will be more. And my mission is to upgrade the golf in Bulgaria, so to take them to a higher level. Technical clothes and technical equipment for golf is the most fundamental in this sport. What do you appreciate most as professional? For a beginner, I appreciate that they have golf shoes. They may get used to it because there are spikes underneath the shoes, and it's different as normal baseball shoes or training shoes.
And we see that when we ask the beginner to buy a glove, for example, and golf shoes, they're moving differently in the beginning. Because on normal shoes you can make a slide, but on golf shoes there are spikes. So they want to slide, but they can't. So they will turn their body, so it's an advantage for us. So what you can say to the beginners? Green card is important for the beginners? Yes, a green card is very important. They learn the basics, they learn rules and etiquette. And etiquette and rules is the most important part of the golf game. If there will be a golf course that don't allow green cards, it will be a very dangerous place to go. Where you can train the golf except the You can train in the office. Come on. Yes, I'm not kidding. to improve the speed. No, the putting. Because you can put empty glass on the ground or something like that and practice on that. Really? Yes. And there are special gears that you can buy to put in the house or in the kitchen or in the living room where you can practice putting. In the backyard? Yeah, and there are even special foam balls. So you can make a full swing in the living room, and if it hits something, it won't damage anything. The balls are very light, so they can practice. With whom would you like to play? What do you mean? Somebody from Peering? Professional. Who I like to play is, for example, Tom Watson. He's an older player. I'm an old guy too, but he's an older player. And he has the right philosophy for the golf game. He doesn't think only in distance, but he just thinks in technique. And that is important in this game. What is the technique that you want to improve? I first look what they know, the basics, and my kind of education starts with the basics. Because in Bulgaria, it's a new game. So a lot of people looked on YouTube and so on to watch how the golf swing is made. So I really start also with the better players, I start to check their basics. So the grip, the posture, and how they make a swing. Can you learn from that video from YouTube? Who am I to say no? Because a lot of people think they can learn from YouTube. If you have the time, you should train twice a week. Not the whole day, but at least 1 hour a day. So 2 hours a week training. And then talk with the professional or with your teacher what you should train. What you should. So make a program. What about you? Yeah, I give kids camps. And we start also with the basics. But if we do a kids camp, my opinion is you can't teach children 7 days a week from morning till evening golf. Да слушнем еден пасиониран играч. МТЛ като една от най-големите компании в България спонсорира и подпомага много спортове. Избрахме голфа специално, защото той няма много история в България, сравнително нов спорт, но повечето наши важни клиенти са тук и ние решихме да се включим в спорта, с който наистина искаме да от една страна да затвърдиме контактите с тях, от друга страна да го направим по-популярен, защото имаме прекрасни голф игрища в България и си заслужава наистина да ги Защо го подкрепим. предпочитате пиринг голф? Ами, от една страна, защото аз съм се учил да играя голф тук. На шега, разбира се. Пиринг голф клуб със сигурност е един от най-добрите в България, може би един от най-добрите в Европа също, на които аз съм играл. Изключително добра организация, винаги ни посреща, домакините са много активни и е сравнително близко до София, така че може да се достъпва лесно. Значи вие лично играте голф, защо? Играя голф, защото е уникален спорт за хора, които се занимават с бизнес, дава възможност за истински релакс, така човек да се наслади на хубава природа. Тук, знаете много добре, имаме 3 планини, които се събират. Почти винаги времето е хубаво, днес имахме малко изненада, но това също е част от играта. Беше отличен. Така че днес се класирали само най-добрите. Значи имаме главната награда, 2 годишни членства во пиринг. И погледнете ја сега оваа непоколеблива елеганција. Коктелот за врачување на наградите во Golf Club House. Овој господин, Николај Каназирев, беше уште еден од собствениците на овој ресорт и неколкуте моќни компании. Ни
раскажуваше дека планира да ја прошири и понатаму оваа своја 60 милионска инвестиција на своето земјиште и да го вброи својот ресор во листата на светските голф спа ски дестинации. И сето тоа, замислете, се наоѓа на неполни 300 километри од нас. Уште еднаш овде би рекле, голфот одамна веќе не е тренд, тој одамна е лајфстайл. И се разбира, добро дружење. Еве уште еден од собствениците. А еве ги и наградените таа вечер од MTEL Golf Masters турнирот. Подредихме ги. Тешко време, добър резултат. Овој омилен лик овде може да ви се учини познат. Доаѓа од Скопје и со своето семејство живее и работи во Софија. Като казахте, че ме запалите за голф. Starting today in the main tournament in the next year. Ова е прво наградениот голф маестро, кој изгледаше како да е сосема навикнат на ова. Така ви е тоа во Пирин Голф Каунтри Клаб после секој турнир, а турнирите овде се скоро секоја седмица, од 1 април до 31 октомври, во високата сезона за играње голф овде. За разлика од камените сокарски, од камените улици на Банско од 18-тиот век, како контраст стои ноќниот живот и модерниот живот на Банско. Препон со барови, ресторани, а на 10 километри од овде е Пирин Голф Каунтри Клаб. Имавме супер домаќини на Пирин планина, една од најголемите компании Bulgaria Holidays, чии собственици беа по потекло од овде и ни упатија со многу пасионираност. Помеѓу Пирин Голф Каунтри Клуб и Катерино Спа има само 4 километри, па може да дојдете возејќи велосипед или планински мотор на 4 тркала. И ова веќе е Катерино регионот, познат по своите извори на минерална вода. Поточно, целата долина е таква, да речеме селцето Банија на само 5 километри од Банско лежи на 27 извори на минерална вода. Но овие нашите се навистина посебни. Ни раскажуваше Вања Каназирева, девојката од она големо семејство која формирало компанијата. Овој дел од планината го викаме Катерино Спа. Да ти го покажам шармантниот, одамна познат комплекс меѓу првите овде. Ни рече едноставно и топло како што ни изгледаше и се наоколу тој ден. Ова се апартманите на Катерино Спа. Може да ги знајмите на викенд или да ги закупите на година, две и да се грижите за нив. Иако, ова се води како спа центар со 4 звездички. Вања толку имаше навикнато на идилата зеленилото што неконтролирано се расширило со онаа нестварна зелена боја, обивичена со реки и потоци кои водат до планинските езера,
па само се смешкаше кога застанувавме на секој агол овде. И ова, веројатно беше ефектот што вообичаено го предизвикуваше фантастичната позиција на местото. Главната зграда на Катарино Спа, заедно со сите мали комплекси наоколу, беше како нацртана складна сликовница за планинска идила. Практично, ние сме помеѓу националните паркови на трите планини – Пирин, Рила и Родопите, раскажуваше Вања. Нека не те чуди зошто си имаме мали зоолошки градини на секој агол. Знаеш, во Националниот парк на Рила може да ја видите атракцијата која овде ја викаат танцувачки мечки. Прво, зачудено ја погледнав, но замислете оваа гениална идеја. Ослободени од перформансите во циркуските или точките на улица во источна Европа, мечките слободно се шетаат во заштитениот ресорт на природата. Толку се питоми што соработуваат дури за детските фотоколекции. Замислувам, реков, кога пола животен век го поминале во дресура, веројатно изведуваат и по некоја луцидна точка од време на време. Ма тие се навикнати тоа да го прават секој ден, рече мојата домаќинка. Веројатно и не разбирајќи мојата сентиментална насмевка која ми дојде од ненадеж. Се сетив на циркуските шатори, кои, ете така од ненадеж ке осамнеа во Скопје на полјаната на денешната Лептокарија, во мојот роден Карпош,